देश विदेश वसदे पंजाबियों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं तुहाडा अपना कुलदीप सिंह बरमालीपुर। तुसीं वेख रहे हो साडा चैनल आवाज़ खलक। मेरे नाल ने ज्ञानी तरलोचन सिंह भुमदी साहब जी। आयां नूं सत श्री अकाल जी। आवाज़ खलक प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भुमदी साहब, पंजाब की धरती राजनीतिक तौर पर बहुत चर्चावां विच है जी। पोलीटिकली तौर पर सिंह फस गए ने जी। नवीं सरकार है, नवीं पार्टी है ते लोकां दी पार्टी कहाउंदी आम आदमी पार्टी ने कल कहंदे बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा काम कीता जी। बड़ी चर्चा पंजाब दे विच कि पंजाब कांग्रेस का बड़ा लीडर साबका मंत्री भारत भूषण आशू जिहदा नाम है भारत है जी। भारत वर्गा लीडर, बड़ा लीडर जिन्हों कह सकते हैं, कल वो लपेटिया गया है। विजिलेंस ने उन्होंने काबू कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। बड़ा कुछ होया उसकी गिरफ्तारी वेले। पिछले कुछ दिनों तो चर्चा सी कि विजिलेंस सानू कवे तो सही, असीं आप चल के जावांगे। विजिलेंस कुछ करे तो सही। तो अगलियां बड़ा रवनीत सिंह बिट्टू मैंबर पार्लीमेंट ने बड़ा विरोध किया। सैलून विच वाल कटवाउंदे जदों मंत्री साहब नूं फड़न वास्ते विजिलेंस के अधिकारी आउंदे ने, भुमदी साहब बड़ी उत्थे गुफ्तगू होई है। रवनीत बिट्टू धिर बन के खलोंदा नज़र आउंदा है। पर तुहानूं की लगदा है राजनीतिक घटनावां दे तौर ते तुसीं, क्योंकि जो मैं पढ़िया भुमदी साहब 2000 करोड़ रुपए का एक घोटाला हुंदा है फूड सप्लाई विभाग दे विच। पनग्रेन इहदा सूत्रधार है। 2000 करोड़ के घोटाले दे विच की हुंदा है कि इस तो पहलां जदों लेबर नूं, ठेकेदारां नूं, ट्रांसपोर्ट नूं काम दिता जांदा है, मंडियां दा ढोआ ढवाई भी विच आ जांदी है, चक चकाई भी विच आउंदी है, होर सारा कुछ। तो 2000 करोड़ रुपए का काम इस तो पहलां जिहड़ा ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ तरीके नाल छोटे छोटे ठेकेदारां नूं वर्कर्स मैनेजमेंट एक कमेटी हुंदी है, सेंटर सरकार दीयां हदायतां भी ने भी उहदियां हदायतां मुताबक उन्हां छोटे छोटे ठेकेदारां नूं जिहड़े पहलां लंबे समय तो काम करदे आउंदे ने उन्हां नूं काम दित्ता जावे वंड के। पर होया कि सरकार ने एक क्लस्टर बना दिता वड्डे पੱਧਰ ते। उन्हां क्लस्टर के आधार पर वड्डे वड्डे अपने बंदियां नूं काम दे के छोटी जी गल करके मैं तुहाडे तो जानन दा यतन करा। मंडी मुल्लांपुर का एक दा कल्ली दा ठेका पिछले 19-20 दे विच वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए दे विच ठेकेदार नूं दित्ता जांदा सारे कासे दा, जिहदे विच ट्रांसपोर्ट भी आ जाती है। पर आशू जी दे राज विच की हुंदा, वो ठेका 4 करोड़ का दित्ता जांदा है। ते इक्को ठेकेदार नूं कल्ला मंडी मुल्लांपुर नहीं, लुधियाना, हुशियारपुर, नवां शहर, फिरोजपुर ये 6 होर सेंटरां का काम भी दिता जाता है। हुण जे उत्थों का वध भी हो सकता काम, जे 4 नूं 10 नाल भी कर लिए तो 40 करोड़ का इक्को बंदे नूं काम दिता है, तो गल ने खिलारा तो पैना ही सी ना। 2000 करोड़ घोटाले का ईडी दे कोल केस जाता है, विजिलेंस नूं केस दे दिता जाता है। गल चलदी चलदी नवीं सरकार दे विचों गल कल कुंडियां दे सिंह फसते दिखे जदों रवनीत बिट्टू ने घेरन का यतन किया विजिलेंस नूं, कहंदा कागज़ लियाओ। हुण अगले कागज़ भी लिया दिते भुमदी साहब। ते हुण तुसीं किवें देखदे हो इस सारे वरतारे नूं? सरदार कुलदीप सिंह बरमालीपुर जी, मैं पिछले लगभग 40 साल तो एक विच ते रह के पंजाब की सियासत नूं देख रहा, क्योंकि हर बंदे दा अपना शौक हुंदा। सारिया पार्टियां नूं नेड़े तो देखण दा यतन कीता। श्रोमणी अकाली दल अते पंजाब कांग्रेस ये साडे मोटियां 2 पार्टियां सी जिहड़ियां पंजाब की सतह ते वारी वारी नाल काबज रहियां। ते इहदे नाल ही पंजाब भाजपा जिहड़ी वो श्रोमणी अकाली दल दा ही एक अंग सी, इन्हां ने राज कीता। एक वक्त सी जदों असीं थोड़े जे गंभीर उम्र दे विच सी, उदों राजनीति सी ना जिहड़ी वो बड़ी साफ सुथरी सी। उस तो बाद एक दौर आया जदों राजनीति एक वपार बन गई। वपार इस तरह बनी, मैनूं याद आउंदी है जनरल करनैल सिंह पजौड़ी श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर ने, वो श्रोमणी कमेटी के मैंबर से। मैं एक बार उन्होंने नाल गल साडी चली, मैं कहा तुसीं भी लै लैनी सी MLA की टिकट,
ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭੁਮੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਲਾਓ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਤੰਜ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਖਲਕ ਬਣੀ ਵੀ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ MLA ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਲਓ, MLA ਬਣੋ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਜਿਹਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਮਾਵੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਮਨੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਈਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਚਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਚਦਾ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਟੈਂਡਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਇੰਨਾ ਪਾ ਦੇ, ਆਹ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਆ ਟੈਂਡਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਭੁਮੱਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 19-21 ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜਾਨੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 25 ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, 25 ਪੈਸੇ। ਅੱਜ ਖਾਦ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ 7 ਹੋ ਗਏ, 10 ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੇ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਮੱਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਦਾ ਮੈਂ। ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯਤਨ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਫੂਡ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਆ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਕੈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠ ਨਾ ਖੜੇ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲਈਏ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ 1983 ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਘਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਲਹਿਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਮਾਊਗਾ ਇਹ? ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਪ ਆਵੇ, ਜਹਾਜ਼ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੇੜਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜਹਾਜ਼।
ਜਿਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੇਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਓ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਢੂੰਡਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਚੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਖੀ ਕਾਹਤੋਂ ਦੀ? ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਕੰਮ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੀਏਗਾ? ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨੇਤਾ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਝੂਠਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛਾਲਦਾ, ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਬਿੱਟੂ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ।
ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਤਜੁਗੀ ਤੇ ਕਲਯੁਗੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਏ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਜੁਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਜਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੜਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੋਣੀ ਇਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਲਾਰਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਜਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਫਸਰ ਚਾਹੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹਣਾ ਬਣਦਾ। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ, ਕੀ ਰੁਪਈਏ ਵਸੂਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਪਨਸਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਖੋਖਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਸੂਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ। ਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਕੈਮ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਾਲਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, LOP ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਉਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ
ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ? ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੋਕਲ ਜਨਤਾ, ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਛਡਾਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਛਡਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਛਡਾਤਾ, ਪਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ? ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੇਟ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਤਾ ਵੱਧ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਬਈ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਬਦਨਾਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਗਾ। ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਜੀਬ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਹਾਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਦੋਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਮਾਜ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ।
ਮੈਂ ਆ ਦੋਸ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ 40 45 50 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਲਾਂ ਬੁੱਧੀ 20 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ 1985 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਸੇਲ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਜਿੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਭਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਪਾਸ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਟਾਕ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਦੋਸ਼ੀ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਖਾਲਕ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ। ਆਸ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।